أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي بيده خزائن السماوات والأرض. الحمد لله الذي بيده خزائن السماوات والأرض يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء
بيده الخير إنه على كل شيء قدير يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويرزق من يشاء بغير حساب إنه على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وترك الأمة على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خيري كفو خيري كفو خيري كفو خيري كفو كنشو دودو خيري كفو خانيا غيبو جماكه قردو دخوتو يسلام وديننا خيري كفو خانيا غيغر جماكه قردو دخوتو يسوني كردامنا قمغتام بخامغ وانجو خيرين قولنا خاكونينا خيرين كلن كاما ورالله تيغا الله سبحانه وتعالى آرو تيغا ندنو ماما دنسكو منتنن قوانا بركة سوننا نواري نا الله سبحانه وتعالى نياغا كتاغي أغانا دنگي دي جمع خير كما نا الله نياغا الله سبحانه وتعالى أغانا دلوتو مسونيار جنة كيغانا غيرنو ايوا warni diga memberi waramogo agani songa asam kunte ganta serei anari ewa sugu benu agadi imgon churondi kafoki dangani anari kumballi kenda gempalle diga menna beri serebe garni masalangen dabari aganya na fobe kamma sam kunte gantoi kebe garo su windo ya renkam o ya agani ke jinkille khibare ewa وارني ديغا ممبري ورمبوي وناتا فليتفضل مشكورا. بهور الشعير وافرها جميل بهور الشعير وافرها جميل مفاعلة مفاعلة فعول تعالوا نافسوا لتبرعات وإنفاق لنبني مركزات تعالوا نافسوا لتبرعات وإنفاق لنبني مركزات ومن ينفق قليلا من كثير يكثره الإله مضاعفات علينا بالتنافس نيل أجر وتأسيس المعاهد في الجهاد علينا بالتنافس نيل أجر وتأسيس المعاهد في الجهاد بإيمان وإحسان وتقوى بإيمان وإحسان وتقوى تعالوا أنفقوا للمدرسات فخير المال ينفق كسب أجر وللصدقات تجري للممات كفى فخرا لذي مال وجاه تعاونه لدين من عرات
فمال المرء ينفد عن قريب أجور الله تبقى دائمات لتحفيز الكتاب يجود قوم بمليار وآلاف المئات فما شيء بأفضل من عطاء لنصر كتاب ربي للهداة فلم يكبر لذا القرآن مال لذا القرآن مال كتاب الله أولى بالهبات فرانسيسون كوسون كرا جميعا فللقرآن جود مليارات لأن الوقف للرحمن فوز بفردوس بحور كاعبات فدونكم التبرع فلتجودوا لنبني مسجدا بتبرعات صلاة الله زخرفها سلام على من كان قرآنا صفات يوافر شعيرنا بحر جميل مفاعلة فعول ورا الله تيغنا الله ماما قال خرمو نغنا ديغني حسر فني تاغان تيغا ما شاء الله قصدن كو فاي غوال ناس ما كيما أيوة الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تيجينا يمبلي أرو النبي ما صلينا ورا الله سبحانه وتعالى نياغا الله غنو ديما يوكو قصيدة نو عمرو ساقا غمالي أيان دي سها قصيدة نو كورنو نفاقين دينيا كما نفاقين دي الله سبحانه وتعالى كلين كما وقت انتي ونصوبي أتي تعالوا نافسوا لتبرعات وإنفاق لنبني مركزات أتوسلي ونا مهري on taxawanta na mehiri katta tuna dun qibare atoga an qawanta na mehiri katta kebe na nafaqindi na markaz nu ngobul laga di sigindi ko khanya ga ko ngara markaz nu kubenu sigindi e jamane ngare sheikh ide ben atukuna ona mehiri katta kunyene ona nafaqinde ndabari katta na markaz nu nyala na tabarru ndabari nan qad sillo allah subhanahu wa ta'ala killengende sheikh atanna tunanti wa man yunfiq qalilan min kathirin yukathiruhu al ilahu مضاعفات أتنغنا هو بوشينة بو أنا برينغ نارو الله كيلنغ الله نغابوندنا كينغدري لينغ بي غابينغو ماغا قرآن نغنغري شيخ وماغا لاتو دونكو سري ماغا تاو honne be gammaha durogoto nafaxinde allah killenga markaznu madrasankanu ho gani fi sabilillah yin akhi maga to falle yade sheikh atikuna alaina bitanafusi nail ajrin awosu kamma sere su ona mehri ona me sama kuro na baraje nyakita hara mare mengra tunanti golle su angana kende bare baraje ni maga to falle ya eganati conference maga to falle eganati fi sabilillah ona markaz nu jigindi ona haram kompo jigindi goda ga maga diora ga maga abagandi baraje nyankita nay ati kuno nduro goto ona santurnu université nu jami'a nu nga lycée nu haram kompo madrasan kanu atuna nduro goto ona kullaga oni sigindi o jamane nga khairante sikiti ga meke bane o sheikh il faut ko chukwa nambu la budno kharsu nu jabagandi ma sha Allah wada kebe wari kanyagan kon kibare nga kaduro goto har sawa Allah nyaga na kan hotal lan ka humaniya duro goto ngade sheikh atukun nduro goto ke ngade bi imanin wa ihsanin wa taqwa ta'alu anfiqu lil madrasati atuna kende bartim tile manan kawo parce que golle sanga ma dabarte khalas he nga qawen ado fi siron taxu nga ado Allah kanne ato sulli wala na farin den dabari lil madrasati o madrasan kanu ndangani madrasan kanu pourante avancer ne na burenye ga mambugo irante sikki na burenye ga mambugo karam mo no lantay tugene il faut ko chukana mbugo atukuno o sulle on ka hume wala na farin den dabari katta o madrasan kanu nga ati sere sugay anna hibane famu na buren posire nga na bure kebeya ati fa khairul mali yunfaqu kasba ajrin walis sadaqati tajri lil mamati na buren posire nga ni kebe ken na bure kebe anga daro alla kille kuran na baraji nyaki tare kanga da bar pusro nyana ko akati jarde ngene awa repene dum la hara ko da fonta mara ati kebe gani na buren posire nga na bure kebe anga daro alla kille kasba ajrin kuran na musonya kita atanna hibane gafamu walis sadaqati
tajri lil mamati furenda ngani gollu benu iga to kampallere angana kara ibaraje nga kontri iga jokiri man qaburanno iga takutini atikeni sadaka nyande sheikh kuna seren takawanta nan tarde kenga orawi khempenere qasitanu ku gabonyeni wakati ndai inshallah khana wari khado baraje wa mama salimata tarawale nawarni aro musa touré yenya sabu mono tawani ke conference ya kono ti dangani ina nawari ido baraje jazakumullah khair mashallah rasulillah awo gara mo anwarini wati ntame baka ado hatem bugu medi ada su huncenko aga lagari diga lagari be yagin wallahi yagin a jillono yagin mais senu nga tunu dangi au moins c'est alle même pour nga maganga ka buram bangetu makenya he mais ta daga do jinga anta tu ana minna agno anta ka buram bangetu hinne duro agana kara au moins c'est anya ngai ana daga jura mais a daga do jinyai koron on miri diga me ki mo a to jindi nta de buku tuntu moko khersngale lambe yatini khersumale lambe ngara seresuiga qahuda nyiga parce que adanyiga suba nga vers 10h la ga saranga ne trincha le vers 18h 19h dengenyu do kengenyu nga terna no gondi donc anyi munyini har leru dantanto wati ke anna kitana ndangi ya gana hondi sine go ga giri bangako lambe lo halle do ga resi o gari melle mu benu ga no ida jinkara wonde ga ntia inta ga kulambe nti anta muketu itante ya gulo nga lange ni mukei nti har nga iti muke inta ronadi wa ke tigana ella laga na tuna khairia donc ta wakati ntame baka wa o gara mo Ibrahim Zaid Gori donc anari anatali gunyar ke diga mun kama donc o do ken naga ada yoda suge go préparer ka o wa wallahi soni mugi duna gombo ngunat dullendo ko ringa da menyi wakati saga sire rigendi ay regendi hutonga atille medaga ndo wunga danga harigata no tiga sogano mbirenga kitano kite inya dullen katanda inya sababu sire soni remunda duna lagare na tanki en kabange waso ndo me kakare en kakiyen bange ketundendo longondendo sulogo sumpukutendo me kakare ndo logo o suherego o dura wondi kanu mama gasedo haba gase kunyana kanu Allah subhanahu wa ta'ala ga no kisini sura su kubenu go to kanundi khibare ga nan ko kam kulna man yana Allahu akbar illa Allah ga no kisini wa qara mo Ibrahim Zaid Gori wana ta danga fal yatafaddal mashkura sallallahu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. On remercie Allah Jalla Jalaluhu. Allah est un Seigneur qui mérite d'être remercié. Nous sommes là uniquement parce que Allah Jalla Jalaluhu l'a voulu. Le simple fait d'avoir la volonté de venir, c'est Allah qui nous l'a permis. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Et c'est un bienfait venant d'Allah de nous accorder ces sortes d'assises pour pouvoir se donner, pour éveiller nos consciences. Allah il choisit qui il veut. C'est pas parce que ceux qui ne sont pas venus on est meilleur. C'est pas parce que nous sommes là qu'on est meilleur que ceux qui sont absents. Mais Allah Jalla fi'ulahu fait les choses en fonction de sa sagesse infaillible. Parce que Allah il est hakim. Et il n'y a pas de hasard. Ça veut dire que s'il nous a permis à nous aujourd'hui d'être là, il y a une sagesse derrière laquelle on ne sait pas, mais ce qui est sûr, c'est que derrière, il y a une responsabilité parce que Allah a décrété et a voulu pour nous qu'on entende ce qui a été dit et qu'on participe dans la foulée. Parce que si Allah l'avait voulu, il nous aurait privé d'entendre et d'écouter tout cela. Mais maintenant, on a pris connaissance des éléments que le cheikh a mentionné, mashallah, peut-être qu'on connaissait déjà, dont on n'était pas conscient, peut-être qu'on connaissait, mais on était dans un certain déni, et peut-être qu'on ignorait. Mais maintenant, on a pris connaissance de tout cela. Et on a été rappelé également. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces informations? Est-ce qu'on va se limiter de se dire, oui, on est parti à la conférence, c'était bien, on a mangé des cacahuètes, des chips et tout cela, et après on part? Et que ça se limite à cela? Donc, je ne vais pas faire long.
ils m'ont demandé de retransmettre quelques points essentiels que le cheikh il a mentionnés. Et honnêtement, c'est très difficile de passer derrière lui. C'est très difficile. Mais en tout cas, celui parmi nous qui est resté concentré, il aura compris l'essentiel de son discours. Et j'ai pas pu tout noter. Et en plus de cela, je suis revenu en retard, à Gharib. Mais il y a un point qu'il a mentionné qui est extrêmement important, c'est avant tout, c'est le fait qu'on emprunte ce chemin pour venir, de quitter l'Afrique pour venir en France, ici ou en Europe ou ailleurs. Et le fait qu'on participe à cela et on contribue à cela, nous devons prendre la chose, cette cause et l'exposer à la lumière du Coran et de la Sunna. Parce qu'en réalité, notre identité musulmane prime sur n'importe quelle autre identité. On est soninké? Non. Nous sommes musulmans? Non. Notre islam prime au-delà du fait que nous soyons tel et tel. Moi, tout m'a dit à l'abbé. C'est bon? Acha. Donc maintenant, nous en tant que musulmans et en tant qu'esclaves d'Allah Jalla Jalaluhu, tout ce qu'on va faire doit rester dans un cadre qu'Allah Jalla Jalaluhu aime et nous autorise. Si on est amené à faire quelque chose et si on est amené à emprunter un chemin, on doit se poser la question, est-ce qu'on a l'accord et l'aval d'Allah Jalla Jalaluhu et son autorisation? Si Allah nous l'autorise, ok, il n'y a pas de souci. Si Allah nous l'interdit, on ne le fait pas. Même si tous les membres de notre communauté le font, nous on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que c'est l'islam qui prime avant tout. Maintenant, il y a ce fléau parce que c'est un fléau. Ok, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est bien ou pas? Maintenant, chacun de nous a son point de vue et chacun voit les choses d'une manière différente. Moi, je vais dire que c'est mal et l'autre, mon voisin, il va dire que c'est bien parce que lui, il voit les choses en fonction, il a une autre vision des choses. Et en réalité, la vérité, elle est subjective parce que moi, je vais penser que c'est c'est moi qui est véridique, j'ai la vérité en fonction de mon point de vue et de ma vision des choses. Et lui aussi, il va dire que non, parce que lui, il voit les choses en fonction. Maintenant, on fait comment? C'est qui va trancher? Coran, Sunna. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla, il nous interpelle. Et bien avant tout cela, Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u ar-rasul, wa ulil amri minkum, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul. C'est ce que Allah nous dit. Cheikh, andaka aya qarade. Acha. In kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir. Ça veut dire que Allah il est hakim quand il parle, mais ça fait peur. Ça veut dire khibare bendari katoi. Ogan khawasa gandi. Je suis en train de perdre le réseau. Oui, il n'y a pas de souci. Khibare bendari katoi. Ogan khawasa gandini Allah do farenge isu. Ogana bara kenga kena imanu bonon dinia. Moi, c'est comme ça que je comprends le français. Ça veut dire que lorsqu'on est face à une situation qu'on doit renvoyer à Allah et à son messager pour qu'eux, ils puissent trancher et qu'on refuse de le faire pour X ou Y raison, cela va venir impacter notre iman en Allah Jalla Jalaluhu. Et quelque part, on sait que le fait que les gens, ils prennent ce chemin pour venir en Europe ou là où tu veux, et que nous, on contribue à cela, quelque part au fond de nous, on sait que c'est pas bien. Mais il y a les shahwat. Il y a les shahwat qui font que on se dit, oui, c'est comme si, c'est pas grave, parce que. Maintenant, ok, ça c'est ce que toi tu as dit. Mais Allah, il dit quoi par rapport à cela? Ista'anna billah. Deuxième point qu'il a mentionné, un des points qu'il a mentionné, c'est il a mis en avant la valeur de l'âme qu'Allah Azza wa Jalla a honorée et qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a créée. Allah nous a fait don de cette âme-là. On est là, on a l'âme. L'âme, c'est quelque chose qui a été honoré. Et nous, en tant qu'êtres humains, on doit être à la hauteur de cet honneur qu'Allah Azza wa Jalla nous a fait, et ceci nécessite de ne pas commettre ce qu'il nous a interdit, subhanahu wa ta'ala, et ça nécessite aussi de préserver cette âme qu'Allah Jalla Jalaluhu a rendue sacrée. Tout en sachant que l'âme humaine,
là ou bien l'âme tout court n'a pas été créée pour qu'elle soit amenée à la perdition ou pour qu'elle périsse pour cette vie d'ici-bas et encore moins pour des futilités. Et au sujet de l'âme, c'est quelque chose qu'Allah tabaraka wa ta'ala a rendu spécifique à lui. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Et machallah, il a raconté une histoire qui s'est passée entre lui et un gynécologue. J'espère que je ne vais pas me tromper parce qu'à cette étape de la conférence, j'étais encore à l'extérieur. Donc le gynécologue, il lui montrait voilà les membres du fœtus, du petit moustique qui arrive. Là, il y a les pieds, il y a les bras, là, il y a la tête et là, il y a le cœur qui est en train de battre. Et lui, il est assis et il lui pose la question en disant, mais c'est à quel moment et c'est à quel instant que l'âme est insufflée dans le corps humain? Et il a dit, le gynécologue, il a dit, je pense qu'on ne le saura pas. On ne le saura jamais. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas. Ils ne le sauront jamais. Avec toute la technologie high-tech à notre disposition, toute la science qui est liée à l'âme, on ne connaît rien. Et ça lui a fait penser à ce verset où Allah Azza wa Jalla dit, il te demande à propos de l'âme. Il a mentionné un autre point, c'est le fait que la préservation de l'âme, comment formuler ça? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. La préservation de l'âme est l'un des principes fondamentaux que l'islam nous a ordonné de préserver à tout prix. Ça veut dire que même islamiquement parlant, Allah Jalla Jalaluhu, il nous facilite certaines choses, il nous autorise à faire certaines choses qui nous a interdit à la base pour que l'âme soit préservée. C'est ça le raisonnement. Exactement. Voilà. Il nous facilite certaines choses et il nous autorise de commettre certains interdits pour que l'âme soit préservée. Par exemple, par rapport à la prière. Celui qui prie sans les ablutions, il n'a pas de prière. Et l'ablution, on le fait avec de l'eau. Maintenant, celui qui craint pour son âme, lorsqu'il va utiliser l'eau, ça va lui causer du tort. Il y a des cas comme ça, peut-être c'est lié à une maladie ou c'est lié à un froid glacial lorsque tu vas prendre les ablutions, tu vas faire les ablutions, tu vas tomber malade et peut-être que tu peux mourir. Maintenant, qu'est-ce que Allah il lui fait? Il lui facilite la chose. Il dit Fatayammamu sa'idan tayyiba. Tu fais les ablutions sèches avec le sable ou la terre. Il y a une facilité. Même par rapport au Hajj. Et pourtant, le Hajj est un pilier de l'islam, tout comme la prière. Mais même celui qui a les moyens d'accomplir le Hajj et qui craint pour sa propre personne, il sait que si j'emprunte ce chemin pour aller à la Mecque, je crains ma personne, je peux me faire attaquer, je peux mourir et tout cela. Allah, il lui dit non, tu ne pars pas. Aussi, le fait de consommer de l'alcool ou de consommer du porc, c'est quelque chose qui sont interdits. C'est vrai ou pas? Mais si tu es dans une situation où si tu ne manges pas ça, le porc là, ou tu ne bois pas de l'alcool, tu vas mourir. Et je donne un exemple qu'il n'a pas donné, mais ça le rejoint. Moi, je suis assis, Sahabi, il est là, il a un pistolet sur ma tempe, en disant si je ne mange pas ça, il va tirer. Et je sais qu'il est assez fou pour me tuer, parce que je n'ai pas mangé. Qu'est-ce que je fais? Tu manges. Je mange. Mais attention, je ne vais pas manger et me remplir le ventre comme si c'était halal. Mais à ce moment bien précis, Allah m'autorise cet interdit. Pourquoi? Pour préserver mon âme. Allah Jalla Jalaluhu, il dit, le cheikh il a cité le verset en disant Innama harrama alaykumul maytata wad dama wal lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghayri Allah faman ittara ghayra baghin wala adin fala ithma alayhi inna Allah ghafurun rahim. Certes, c'est-à-dire Allah,
il vous interdit la chair d'une bête morte, le sang, la viande de porc, et ce sur quoi on a invoqué un autre qu'Allah. Il n'y a pas de péché sur celui qui est contraint, sans toutefois abuser, ni transgresser, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Et il a fait même le fait de renoncer à sa foi. C'est chaud ça. Tu renonces à ta foi. Yeah. Mais si tu es dans une situation où si tu ne prononces pas des paroles qui, en temps normal, te fait sortir de l'islam, on va te tuer, Allah te donne l'autorisation. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدلا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Allah il nous dit dans Surat An-Nahl, quiconque a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint alors que son cœur demeure plein de sérénité de la foi. Donc Allah il nous dit à la fin il nous fait comprendre qu'à la fin du verset, cette personne qui a mécru aura un châtiment terrible. Mais attention, cette personne qui a prononcé une parole de mécréance par contrainte, parce qu'il craint de perdre son âme, cette personne, son cœur, il est rempli d'iman, Allah ne va pas le prendre pour ça. Là, il ne nous reste plus beaucoup de minutes, on va abréger. Et maintenant, l'âme qu'Allah a rendue sacrée, et comment Allah a honoré cette âme, celui qui transgresse cette âme sera puni par Allah. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Il a cité ce verset où Allah il dit et quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera l'enfer et il demeurera éternellement. Et Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit et lui a préparé un châtiment douloureux. Et Allah Azza wa Jalla il dit également, le cheikh il a cité un autre verset où Allah il dit ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. Allah il dit et ne vous tuez pas vous-même. Et tu prends un petit bateau, tu montes sur l'océan, la Méditerranée ou je ne sais pas où, il y a un énorme pourcentage que tu ne vas pas pouvoir traverser et que tu vas mourir. Et toi, tu montes dedans, avec ce risque élevé. Tu montes, tu meurs. C'est qui? C'est pas moi, c'est toi. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Et ne vous tuez pas vous-même, certes Allah en vérité est miséricordieux envers vous. Et quiconque commet cela par excès et par iniquité, nous le jetterons au feu. Voilà qui est facile pour Allah. Maintenant, le cheikh il a dit les raisons qui nous poussent à prendre ce chemin et cette voie, il y a certaines raisons parmi celles-ci qu'on peut entendre et qu'on peut comprendre. Je suis dans la misère dans mon pays et je viens en Europe pour avoir une stabilité financière. Des raisons comme celle-ci, j'ai ma famille en charge, il faut que je fasse le nécessaire pour subvenir à leurs besoins. On entend toutes ces raisons, et toutes les raisons qu'on a entendues depuis l'apparition de ce fléau. Mais il dit, les raisons qui nous poussent à prendre ce chemin, cette voie, ne légitiment pas le sacrifice de soi-même, jusqu'à en périr et en mourir. En réalité, c'est comme on dit, al-ghayatu la tubarriru al-wasila. Les moyens ne justifient pas les faits. C'est pas parce que toi tu dois absolument partir pour aller à la quête de ta subsistance que tu dois te tuer toi-même. Et il a cité un hadith que j'ai pas retenu. Si je comprends bien, c'est celui qui prend le risque de dormir sur un toit où il n'y a pas de protection et que dans son sommeil, Allahu Akbar min kulli kabir, il chute, il décède. C'est son problème. Sta'anna billah. Maintenant, il me reste 5 minutes. Oui, c'est fini là. Il fallait pas me donner la parole. On avait comme... Ah oui. Voilà, et celui qui monte, la mer elle est enragée. L'islam ne te donne pas l'autorisation de prendre cette mer, de naviguer sur cette mer-là. Maintenant,
parmi tous ceux qui ont emprunté ce chemin, certains sont venus, ils sont arrivés, ils ont bossé, et ils ont été utiles à la famille. C'est vrai ou pas? Donc on peut dire qu'il y a certaines utilités liées à cela. Mais attention, les profits liés à cette cause-là, à l'emprunt de cette voie, ne nous donnent pas l'autorisation de l'emprunter si les conséquences négatives sont encore plus importantes. Je ne sais pas si c'est clair. En empruntant cette voie, parfois il y a des profits et parfois il y a des conséquences négatives. Malgré qu'il y ait un tout petit peu de profit, ça ne nous donne pas l'autorisation d'emprunter cette voie parce qu'il y a une énorme conséquence néfaste là-dedans. Oui. Voilà. Et il dit également, et il a mentionné le verset là où dans l'alcool il y a un profit. On peut se soigner avec l'alcool. À l'ancienne, ils utilisaient l'alcool, le vin pour se soigner. Il y a quelques utilités. Mais même avec cette utilité, même en la présence de cette petite utilité, Allah Azza wa Jalla, il l'a interdit. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de conséquences néfastes. Je vais aller un petit peu vite parce que je sens que on va me mettre un coup de marteau, mais je prends. Il a dit, il faut qu'on prend nos responsabilités et on assume la conséquence de tout cela et on arrête de se cacher derrière des prétextes et des excuses tels que c'est le décret d'Allah. Ça veut dire, Sahabi, il va monter sur la mer déchaînée, et quand il va mourir, nous, on va se dire que c'est le décret d'Allah. Allah, il a décrété ça. Il faut qu'on arrête de se cacher derrière cela. Non. Il a donné l'exemple de ceux qui sont en train d'associer à Allah, les polythéismes. Eux aussi ont pris ça comme exemple en disant que leur idolâtrie est liée et relève de la volonté d'Allah. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. L'être humain, il est agib. Ces polythéismes, ils se disent, si Allah l'avait voulu, nous n'aurions pas adoré quoi que ce soit en dehors de lui, ni nous, ni nos ancêtres. Et nous n'aurons rien interdit qu'il n'ait interdit lui-même. Ainsi agissaient les gens avant eux. Mais en réalité, chaque chose qu'on va entreprendre et qu'après cela un mal va nous toucher, nous sommes les seuls responsables. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Donc avec ce verset, on n'a même plus le droit de se cacher derrière l'excuse en disant que c'est le décret d'Allah. Ista'anna billah. Maintenant, il a donné quelques solutions. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les solutions qui peuvent nous permettre d'arrêter d'emprunter ce chemin et qui peut permettre aux gens d'emprunter ce chemin? Premièrement, il a dit c'est la crainte d'Allah. Parce qu'en réalité, c'est les shahawats, c'est nos passions qui ont pris le dessus sur la crainte d'Allah. Donc, on a eu l'audace et on a pris le risque de sacrifier notre âme pour cette dunya, pour les shahawats, pour répondre à ces shahawats-là. Donc maintenant, si la crainte d'Allah a le dessus, donc ça va nous permettre de pas emprunter un chemin qui va causer notre périple. Et quiconque craint, parce que pourquoi vous venez et tout cela, c'est toujours lié à un moyen financier ou une situation financière. Mais Allah, il nous donne la solution en disant quoi? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. Il dit quiconque craint Allah, Allah lui donnera une issue favorable. Il lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Quiconque craint Allah, cependant, il lui facilite les choses. Et il a dit également, il va falloir qu'on arrête de financer ceux qui sont en train d'emprunter ce chemin. Un fils soit-il, un neveu soit-il, une connaissance soit-il, on arrête de les financer. Parce que quand on les finance, on participe nous aussi à ce fléau-là, directement.
Et lorsqu'on les finance, en réalité, on est en train de s'entraider dans le mal. Or, Allah Azza wa Jalla nous dit وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression, et craignez Allah, car Allah, certes, est dur en punition. Je vais m'arrêter ici. Et qu'Allah, il accepte de nous, il nous facilite, et il nous donne une issue favorable. جزاك الله خيرا وبارك الله